جنہوں نے یہ جگہ ہی نہیں بلکہ خود بھی 2 دن سے ہمارے ساتھ ہیں. ان خوبصورت پرستاروں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا کے کام کے لیے وقت نکالا، محنت کی، خدا کی بندی بزرگہ مریم کے سارے خاندان کے لیے جنہوں نے 2 دن خدا کے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے تاکہ خدا کے کلام کی منادی ہو. پیارے بھائی جو ساؤنڈ کو پلے کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں خدا کے کام میں کردار ادا کیا ہے. میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ خدا کی آواز کو سنا جا سکے. میرے عزیز، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کلام خدا میں مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، بابرکت لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں. اور یقیناً آج آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. میرے عزیز، کلام خدا کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، یہ کتاب جو ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا مصنف جو ہے وہ یوحنا رسول ہے. اور یوحنا رسول جو ہے یہ پہلے یوحنا اسباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا. اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے روح القدس کی تحریک پا کر اس کی گرفت میں آ کر یہ کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو یوحنا رسول جو ہے یوحنا اسباغی کا شاگرد تھا اور یہ اس کے کہنے پر، اپنے استاد کے اس فرمان پر خدا یسوع المسیح کے پیچھے چل پڑا اور اس کا شاگرد بن گیا. میرے عزیز، یوحنا جو ہے یہ بہت شاگرد ہے جس کے متعلق لکھا ہے کہ یسوع اس سے محبت رکھتا تھا. بالا خانہ میں اسے یسوع کے قریب ترین جگہ دی گئی. مسیح کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے محبت کا رسول کہا جاتا ہے. مسیح کے ساتھ رہتے وہ محبت کا رسول بن گیا. اپنی تصانیف میں وہ 50 دفعہ محبت کا تذکرہ کرتا ہے. کئی سالوں تک وہ افسس میں منادی کرتا رہا. روایت ہے کہ اسے روم میں زہر کا پیالہ پینے کو دیا گیا جسے اس نے پیا اور پھر بھی زندہ رہا. جب وہ بزرگ ہو گیا تو کہا کرتا تھا، اے بچوں آپس میں محبت رکھو. نئے عہد نامہ میں 5 کتابیں اس سے منسوب ہیں. یوحنا کی انجیل کے بارے علماء کا خیال ہے کہ یہ سارے زمانوں کی گہری ترین کتاب ہے. 3 صدی کے آبائے کلیسیا نے مکاشفہ کا مصنف ہونے کے باعث یوحنا کے نام کے ساتھ عارف یا علم الحیات کا ماہر جیسے القاب کا اضافہ کیا. یوحنا نے 12 شاگردوں میں سب سے زیادہ عمر پائی.
वो तकरीबन 100 बरस का था जब वो तिबी मौत मरा। उसे मोहब्बत का रसूल कहते हैं, अजीज शागिर्द कहते हैं। यस्सु के शागिर्दों में खिदमत में ये सबसे छोटा था, इसकी उम्र सबसे कम थी, लेकिन इसने सबसे ज्यादा उम्र पाकर ये पहला शागिर्द है जो अपनी तिबी मौत मरा। बाकी तमाम को शहीद किया गया। मेरे अजीज, यूहन्ना ऐसा नाम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुलाया जाता है और इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और मेरे अजीज, कलाम खुदा में जो तलावत की है, ये यूहन्ना रसूल जब खुदावन यस्सु का नाम लिवा होने के सबब से, जबकि इब्तदाई कलीसिया पर एसार सानी का दौर था, जब शागिर्दों को घसीटा जाता था, कैद खाना में डाला जाता था, कई शागिर्दों के सर कलम किए गए, उन्हें मौत के घाट उतारा, पतरस को सलीब पर चढ़ाया गया। और इसी दौर में यूहन्ना को मसीह का खादम होने के सबब से, यस्सु का मानने वाला होने के सबब से, यस्सु के लहू का प्रचार करने वाला होने के सबब से, उसकी मनादी करने वाला होने के सबब से इसको पतमस के जजीरा में कैद कर दिया गया। मेरे अजीज, यूहन्ना जब पतमस के जजीरा में कैद था, तो उस कैद में ये जब एक कैदी की हैसियत से वक्त गुजार रहा था, तो अचानक एक दिन इसने बड़ी रोया देखी। खुदा यस्सु की जलाली सूरत को देखा कि उसकी आंखें आग के शोले, उसका सर सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद था, उसके सीना पर, उसके सीना बंद पर ये नाम लिखा हुआ था, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। जब उसने उसकी जलाली सूरत देखी तो वो खौफ खा गया, सहम गया। खुदा यस्सु ने कहा, खौफ ना खा, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मेरे अजीज, जब यूहन्ना पतमस के जजीरा में है और इस पर ये मुख्तलिफ अदवार के लिए ये भेद आश्कारा हुए, ये रोयाएं आश्कारा हुई, खुदावन यस्सु ने 7 कलीसियों को पैगाम दिया। कलाम खुदा में हम देखते हैं, यूहन्ना की इस मुकाशफा में 4 बाब में 4 जानदारों का जिक्र है, 24 बुजुर्गों का जिक्र है, 5वें बाब में तुमार का और बर्रे का जिक्र है, और 7वें बाब में जब जो तलावत की गई है, यूहन्ना जब उस रोया को देखता है। और कलाम खुदा में अगर हम नामी ऐसे देखें तो लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, क्या एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई शुमार नहीं कर सकता, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए, सफेद जामे पहने हुए, बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है। और कलाम खुदा में यहां पर लिखा है, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो। और फिर लिखा है कि उन बुजुर्गों में से एक ने यूहन्ना से कहा कि ये जो बड़ी भीड़ है ये कौन है, कहां से आए हैं। यूहन्ना उससे कहता है, ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है। और उसने
छामे बर्रा के लहू से धोकर सफेद किए हैं। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, नौजवानों, ये भी जो यीशु के लिए अपनी जानें कुर्बान करके आए हैं, जो यीशु के लिए दुख सह कर आए हैं, जो यीशु के लिए मार खा के आए हैं, जिन्होंने यीशु के लिए अपना खून इस जमीन पर बहाया है, लेकिन अपने निजात दहिंदा का इनकार नहीं किया, ये वो फतेहमंद लोग हैं जिन्हें सफेद जामा दिया गया है, जिन्हें सफेद पोशाक दी गई है। लेकिन अगर हम कलामे खुदा में देखें तो इससे पहले किसी से ये सफेद पोशाक जो है वो छीनी गई है, वो चराई गई है, उससे वो महरूम हुआ है और वो नंगा हो गया है। कलामे खुदा में अगर हम पैदाइश की किताब देखें तो लिखा है कि खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और इस इंसान को खुदा ने जो एक बाग लगाया था जिसे हम बागे अदन कहते हैं, उसमें रखा और इसे कहा कि तू इस बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है, ना उसका फल खाना और ना उसे छूना। जिस दिन तूने उसे छुआ या खाया तू मरा, तू मर जाएगा। और कलामे खुदा में लिखा है कि वो जोड़ा जिसको खुदा ने अदन में रखा, जिसको खुदा ने अपनी कुर्बत और नजदीकी में रखा, जो खुदा के साथ साथ चलता रहा, उसके साथ गुफ्तगू करता रहा, उसके साथ वक्त गुजारता रहा, खुदा ने उस जोड़े के लिए ये आइन रखा, इस बाग के हर दरख्त का फल खाना, लेकिन जो बाग के बीच में उसका फल न खाना। ये आइन दिया, ये कानून दिया और वो इसी बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए थे और खुदा के साथ रफाकत करते थे, मेल जोल रखते थे, उसके साथ गुफ्तगू करते थे कि एक दिन अचानक इब्लीस सांप के रूप में हवा के पास आ गया और उसने कहा, क्या वाकई खुदा ने आपको बाग के फल खाने से मना किया है कि तुम किसी दरख्त का फल ना खाओ? ये उसकी चालाकी थी। वो जानता था कि ये फल तो खाते हैं, सिर्फ एक फल के लिए उन्हें मना किया गया है। इसके बावजूद भी उसका उनको मुखातब करने का और जिस फल की तरफ राग़िब करना चाहता था उसके करीब लाने का ये अंदाज था कि क्या वाकई खुदा ने तुम्हें बाग के फल खाने से मना किया है? तो हवा ने कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, लेकिन वो दरख्त जो बाग के बीच में है उसका फल नहीं खाते, क्योंकि खुदा ने कहा है कि ना उसका फल खाना और ना उससे छूना, जिस रोज तुमने खाया तुम मर जाओगे। तो शैतान ने कहा, तुम हरगिज नहीं मरोगे, तुम तो खुदा की मानित हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा के जैसे हो जाओगे। और जब हवा ने उस दरख्त पर अपनी नजरें टिकाई, जब उसे गौर से देखा तो लिखा है कि वो देखने के लिए खुशनुमा था,
عقل بخشنے کے لیے خوب تھا. ہوا نے جب اس کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس پھل کو کھاؤں، اور اس نے کھایا اور پھر اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا. اور ادھر وہ وقت قریب تھا کہ خدا معمول کے مطابق ٹھنڈے وقت ہوا اور آدم کے ساتھ گفتگو کرے. جب خدا آ کر آدم کو آواز دیتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے، تو آدم اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. خدا بلا رہا ہے، اے آدم تو کہاں ہے. آدم اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اس کی آواز کے آگے آگے بھاگ رہا ہے، درختوں میں، درختوں کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. خدا کہتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے. آدم کہتا ہے، اے خدا میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں. خدا نے کہا، تجھے کس نے بتایا ہے کہ تو ننگا ہے؟ کیا آدم نے پہلے کوئی کاٹن پہنی ہوئی تھی؟ کوئی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا؟ کسی پوشاک کا ذکر وہاں پر ہے جس کا وہ ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ میں ننگا ہوں، مجھ سے میرے کپڑے چھین لیے گئے ہیں، میری پوشاک چھین لی گئی ہے. جبکہ وہ خونی، وہ چور، وہ قاتل، وہ جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شروع ہی سے خونی ہے، قاتل ہے، جھوٹا ہے، اس نے اس سے وہ پوشاک چھین لی تھی. اس نے خدا کی نافرمانی کرائی. اور آدم نے جب خدا کے حکم کو توڑا تو جو پوشاک خدا نے اسے پہنائی تھی، سفید پوشاک جس کا مکاشفہ میں ذکر کیا گیا ہے، پاکیزگی کی پوشاک، راستبازی کی پوشاک، خدا کے نور کی پوشاک، وہ اس سے محروم ہو گیا، اس سے چھین لی گئی. چرانے والے نے اس سے وہ پوشاک چھین لی. اور خدا پکارتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم کہتا ہے، اے خدا میں ننگا ہوں، میری پوشاک چھین لی گئی ہے. میرے عزیز، کلام خدا میں لکھا ہے، اگر ہم آدم کی اس زندگی پر غور کریں تو آدم جو پھل کھا چکا ہے، اس کی سزا موت ہے کہ وہ مر جائے. اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے یہاں پر پھر اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں عورت کی نسل میں سے بھیجوں گا جو اس کے سر کو کچلے گا اور یہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اس پوشاک کو پھر دینے کے لیے، پھر پہنانے کے لیے، خدا کی حضوری میں دوبارہ آدم کو بحال کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کا وعدہ کیا. تو بھی کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ قربانیاں جو گناہ کے سبب سے گزرانی جانتی تھی، جو گناہوں کو ڈھانکتی تھی، جو گناہوں کو چھپاتی تھی، وہ اس گناہ کو ختم نہ کر سکی. کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 17 آیت میں کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اور حزقیل 18 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کی قیمت ادا کی جائے. خدا کے عدل اور اس کی عزت دونوں کو خطرہ ہے. ضرور ہے کہ دونوں کو قائم رکھا جائے. ضرور ہے کہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ خدا کی
पाकीज़गी जो गुनाह के सबब से ये तकाजा करती है कि गुनाहगार को मौत के हवाला किया जाए। खून बहाए बगैर माफी नहीं। जरूर है कि गुनाहगार के बदले कोई बेगुनाह इंसान का कफारा दे। और मेरे अजीज, हमारा खुदावंद यीशु जो बेगुनाही में गुनाहगार का कफारा देता है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाती है। यशायाह 53 बाब में ये सब कुछ लिखा है। और मुकद्दस पतरस अपने खत में लिखता है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप खास लोग हैं। आपकी कीमत अदा की गई है। आप खरीदे हुए लोग हैं। बदकिस्मती से हमारे नौजवान नशे की लानतों में कूड़े के ढेरों की रौनक बने हुए हैं। हमारी बेटियां जो हवा की तरह बहकाई जाती हैं और अपने जिंदा खुदा का इनकार कर जाती हैं। आपकी कीमत अदा की गई है। आपकी कीमत सोना चांदी नहीं है। आपकी कीमत बैलों और बछड़ों का खून नहीं है। आपकी कीमत बकरों और बर्रों का खून नहीं है। आपकी कीमत एक बेऐब और बेदाग बर्रा है, जो यूहन्ना जिसके मुतल्लिक कहता है कि खुदा देखो, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और फिर यूहन्ना 3 बाब की 16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज, गुनाह के सबब से इंसान से वो पोशाक जो है वो छीनी जाती है। और हमारा मुखालिफ इब्लीस जो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह दौड़ता है, वो हर लम्हा ईमानदारों के लिए घात लगाए हुए है। वो हर लम्हा ईमानदारों के खिलाफ मंसूबे बनाए हुए हैं, ताकि जो खुदा के लोग जो उसकी रास्तबादी, उसकी पाकीज़गी को हासिल किए हुए हैं, उनको वो शिकार करके उनसे वो पोशाक छीन लेना चाहता है। लेकिन मेरे अजीज, हमारा खुदावंद यीशु हमारे लिए अपना खून बहाए हुए है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। और कलाम खुदा में लिखा है कि मैंने तेरी खताओं को गटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की तरह मिटा डाला है। और जब हम उसके खून की तरफ निगाह करते हैं, जब हम उसके खून को अपना फिदिया मानते हैं, तो हम तमाम नाराजगी से पाक हो जाते हैं। हम तमाम गुनाहों से पाक हो जाते हैं। और जब हम जूझू उसके खून के करीब जाते हैं, तो मेरे अजीज, कलाम खुदा में खुदावंद ने ये फरमाया है कि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। मेरे अजीज, बदकिस्मती कि हम उस खून से दूर भाग रहे हैं। हम उस खून को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम इस पहचान तक नहीं पहुंच रहे कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए जान दी है, उसने हमारा फिदिया दिया है, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। मेरे अजीज, अगर हम कलाम खुदा में मुकाशफा की किताब देखें और उसके 5वें बाब में जब 4 जानदार और 24 बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह के लिए गीत गा रहे हैं, तो लिखा है, तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान
اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے. یہ 24 بزرگ اور 4 جاندار خدا کے تخت کے سامنے خداوند یسوع المسیح کی اس قربانی کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے حضور عاجز ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی اس لائق ہے. اور کلام خدا میں اس سے آگے لکھا ہے کہ ان 24 بزرگوں اور 4 جانداروں کے چوگرد، خدا کے تخت کے چوگرد ایک بہت بڑی بھیڑ جس کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، خدا کے فرشتے، اور وہ بھی خدا یسوع کے لیے یہی اس کی تمجید میں کہہ رہے ہیں. اگر یوحنا 5واں مکاشفہ 5واں باب اور اس کی ہم 12ویں آیت سے دیکھیں، بلکہ 11ویں سے، تو لکھا ہے کہ جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی. یہ ان جانداروں اور بزرگوں، جن 24 بزرگوں کے متعلق لکھا ہے، اور خدا کے تخت کے گردا گرد لاکھوں اور کروڑوں فرشتے ہیں، اور وہ یہ آواز دے رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ سبا کیا ہوا براہی، قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. جب یہ فرشتے خدا کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ اس کی تمجید حمد کے لیے گا رہے ہیں، تو جانداروں نے کہا آمین. آپ بھی کہیں آمین آمین. کیونکہ سبا کیا ہوا براہی، قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید کے لائق ہے. آمین آمین آمین. میرے عزیز، خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان قربان کر کے بنی نوع انسان کے لیے اپنا کفارہ دے کر، اپنی جان کو صلیب پر قربان کر کے، کلام خدا میں اگر ہم یسایہ کی کتاب کے 53 باب کو دیکھیں تو بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ بھیڑ کی طرح بے زبان رہا، اس نے منہ نہ کھولا، اس پر سیاست ہوئی، اس پر ظلم ہوا، اس کی پیٹھ پر کوڑوں سے ریگاریاں بنی، اس کو مارا پیٹا گیا، اس کو لعن طعن کیا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے منہ پر تماچے مارے گئے. وہ ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہماری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا لی، اس نے ہماری مشقتیں اپنے اوپر اٹھا لی، اس نے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کی لگوائے، اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا، اس نے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، تماچے مارے گئے، تو بھی اس نے یہی کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. میرے عزیز، کلام خدا میں اگر ہم 7 کلیسیوں کے متعلق دیکھیں تو خداوند یسوع نے سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو جب اسی پوشاک کے متعلق لکھا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے 3 باب میں، اور ہے مردہ، جاگتا رہے، اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے نزدیک پورا نہیں پایا. آج بھی بے شمار خادم، بے شمار پرستار، بے شمار مبشر، ڈیکن، ایلڈر، کلیسیا کے سرکردہ، رکن اور مسیحی بیٹیاں بیٹے جو اپنا کام پورا نہیں کر رہے، ان کو کلام خدا آج بھی بلا رہا ہے کہ میں نے تجھے
تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، تو اپنے کسی کام میں پورا نہیں ہے۔ یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ اور چوتھی آیت سے لکھا ہے، البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ ایسے لوگ بھی ہیں کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں، گھرانوں میں، جو خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں۔ اور خدا کا کلام سردیس کی کلیسیا کو بھی یہی لکھتا ہے کہ تیرے ہاں ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، جنہوں نے دنیا کی رنگینیوں پر نظر نہیں جمائی، جنہوں نے عیش و عشرت کو نہیں پہنایا، جنہوں نے بری صحبتوں کو اختیار نہیں کیا، جو دنیا کی رنگینیوں کا شکار نہیں ہوئے۔ تیرے ہاں ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ میرے عزیز، آج بھی بے شمار لوگ زندہ کہلاتے ہیں لیکن ہیں مردہ۔ ان کے کام مردہ ہیں، ان کی سوچیں مردہ ہیں، ان کے خیال مردہ ہیں، ان کے کردار مردہ ہیں، ان کے اعمال و افعال مردہ ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اب بھی تمہارے درمیان ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، اور میں انہیں سفید پوشاک دوں گا اور وہ میرے ساتھ سیر کریں گے۔ اور اگر ہم لودیکیا کی کلیسیا کا پیغام دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سردیاں گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، میرے پاس بہت سا علم ہے، میرے پاس بہت سی لیاقتیں ہیں، میرے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، میرے پاس بہت سی برکتیں ہیں۔ چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت ہے اور خوار ہے، غریب ہے، اندھا ہے، ننگا ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر اپنے ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ میرے عزیز، اگر ہم ابلیس کا شکار ہو جائیں گے، اگر ہم دنیا کی رنگینیوں پر اپنی آنکھیں جما لیں گے، دنیا کی رسم و رواج کو اپنا لیں گے، اگر ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان جیسے ہو جائیں گے، ان جیسے کام کریں گے۔ اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو سفید پوشاک نہیں دی جائے گی، سفید پوشاک ان کو دی جائے گی
जो बर्रे के लहू से धुले हुए होंगे, जिन्होंने अपनी जानें बर्रा के लिए कुर्बान की होंगी, जो बर्रा के लिए इस जमीन पर दुख सहते होंगे, जिन्होंने गुर्बत की चक्की में पिसकर अपने खुदा का इनकार नहीं किया, दुख सहे हैं लेकिन अपने यीशु का इनकार नहीं किया। गरीब लाजर जैसे लोग जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, जिसे अपने लिए रोटी खाने का हक नहीं, किसी की मेज पर पड़ा हुआ है, जिस्म नसूरों से भरा हुआ है, तो भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता है, अपने खुदा पर जबान नहीं खोलता, बुड़बड़ाता नहीं कि तूने मुझे किस लिए बनाया है, क्या मेरा यही हक है। ऐसे लोग जो जिस हाल में भी इस जमीन पर हैं, अपने खुदा के, अपने निजात दहिंदा के वफादार हैं, ये आसमान की बादशाही में जगह है, और ऐसे लोग इस दुनिया के दुखों को कुछ नहीं समझते। मुकद्दस पौलुस कहता है, ये दुनिया के दुख हमारे लिए दम भर की हल्की सी मुसीबत में मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। अगर फिर भी हम अबलीस का शिकार हों, फिर भी हम किसी के बहकाने से हवा की तरह शिकार हो जाएं, तो फिर हमारी बदकिस्मती है, हमारी कीमत अदा की है। खुदावंद यीशु ने अपने कीमती खून से हमें खरीदा हुआ है और हमें उसके खून खरीदे हुए बनकर इस दुनिया के दुखों, परेशानियों, मुसीबतों को एक साइड पर छोड़कर हमें अपने खुदा की उन लोगों के लिए की तरह, जो कलामे खुदा में लिखा है कि तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो मेरे साथ सैर करेंगे। मेरे अजीज, आज वक्त है, अगर हम खुदा यीशु के साथ जाना चाहते हैं, अगर हम आसमान पर जाना चाहते हैं, अगर हम आसमान के शहरी बनना चाहते हैं, अगर हम सफेद पोशाक को हासिल करना चाहते हैं, अगर हम उस बड़ी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो यूहन्ना मुकाशफा की किताब में देखता है कि एक बड़ी भीड़ जिनका शुमार लाखों और करोड़ों है, और वो हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए ये कह रहे हैं कि निजात हमारे खुदावन की तरफ से है, हमें उस भीड़ का हिस्सा बनना है। तो इस जमीन पर दुखों के साथ और गुर्बत के साथ, परेशानियों के साथ, मुसीबतों के साथ हमें जंग करनी है। हमें अपने खुदावन के लिए बदीनो जान से उसके साथ वक्त गुजारना है, हमें जान देने तक वफादार रहना है। तो फिर आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें, आए देखें अपनी जिंदगी को, आए गौर करें कि हमारा खुदावन जिसने हमारे लिए जान दी है, हमारी कीमत सोना चांदी नहीं है, हमारी कीमत बैल और बछड़े नहीं है, हमारी कीमत बकरे और बर्रे नहीं है, हमारी कीमत खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, हमारी कीमत खुदावन यीशु अल मसीह जो आसमान पर जिंदा चले गए हैं, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, जिसने मौत और कब्र को ललकारा है। यह मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहां गई। मौत फतह का लुकमा बन गई। हमारा खुदावन यीशु
فاتح ہے اور وہ ہمیں بھی فاتح بنانا چاہتا ہے. دھیمی آواز میں دعا میں لگ جائیں, دھیمی آواز میں سب دعا کریں, سب خداوند کی حضوری میں اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جس کے متعلق بڑی بھیڑ پکار رہی ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے, اس کا حصہ بننے کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں. اگر اس سے پہلے اس کو عمل میں نہیں لائے, اپنے خداوند یسوع کو زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ساتھ نہیں جانا, تو آج وقت ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں. آج اسے ہم اپنے گھر میں لے کر جائیں. وہ فرماتا ہے, دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں. میری بہن, میرے بھائی, تیرا خداوند تیرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے, وہ تجھے پکار رہا ہے, وہ تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے. آج تجھے اپنا دل اس کے لیے کھولنا ہے. ہالیلویا. پیاری بہن ارشاد سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ ہیں. جتنے لوگ اپنے دل کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں, خدا کے خادم